चच्चा रचित चित्र है भारी, तज चित्र चित हो चितकारी। चित्र बचित्र यह अवचेरा, तज चित्र चितराख चितेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गरीब नवाज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंग 340। भगतां की बाणी के अंतर्गत गौड़ी राग दे विच श्री कबीर जीओ की बाणी। बाणी का नाम 52 अखरी। अपनी रचना की 12वीं पौड़ी दे विच चचा अखर दे परथाए पातशाह फरमान करते हैं। कहते चचा रचित चित्र है भारी, तज चित्र चित हो चितकारी। चचा रचित चित्र है भारी अर्थात कि चचा अखर दे परथाए पातशाह फरमान करते हैं कि रचित चित्र है भारी अर्थात उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी के द्वारा रचिया होया यह संसार रूपी चित्र बहुत भारी अथवा बड़ा विशाल है। महाराज कहते तज चित्र चित हो चितकारी। बेशक मन्या कि चित्र बहुत विशाल है, पर महाराज कहते तू तज चित्र चितो चितकारी अर्थात कि इस संसार रूपी चित्र का ध्यान छड्ड के तज के चित हो चितकारी अर्थात कि उस चित्रकार नूं चेते करया कर जिन्हें इन्ना खूबसूरत चित्र बनाया है। महाराज कहते पर मुसीबत यह है कि कहते चित्र बचित्र यह अवचेरा, तज चित्र चितराख चितेरा। चित्र बचित्र यह अवचेरा झमेला ये है, टेंटा पवाड़ा ये है कि जोड़ा चित्र है ना संसार रूपी बहुत बचित्र है, बड़ा बेनज़ीर, बड़ा अद्भुत, बड़ा लसानी है, बड़ा अनूप है। महाराज कहते बड़ा दिल नूं खिच पाउण वाला है, बड़ा मन नूं मोहण वाला है। चित्र संसार रूपी टेंटा ही है भाई, झमेला ही ये है, परंतु फिर भी महाराज कहते तज चित्र चितराख चितेरा। तावी है भाई तू चित्र नूं छड्ड के चित्र नूं तज के भाव के संसार रूपी चित्र के ध्यान नूं विसार के चित राख चितेरा अर्थात कि चित्रकार नूं चेते दे विच रखना कर, वाहिगुरु रूपी चित्रकार नूं जिन्हें यह संसार रूपी चित्र नूं चितरिया है। सो अगों 13वीं पौड़ी दे विच छछा अखर दे परथाए पातशाह फरमान करन लगे। कहते छछा यह छतरपत पासा, शक के न रहो छाड़ के न आसा। अरे मन मैं तो छिन छिन समझावा, ताह छाड़ कत आप बधावा। छछा यह छतरपत पासा, शक के न रहो छाड़ के न आसा। छछा अखर दे परथाए पातशाह फरमान करते हैं कि यह छतरपत पासा अर्थात कि उस छत्रधारी परमेश्वर वाला पासा तो केवल भाई यही है, उस अकाल पुरख वाहिगुरू वाली तरफ तो केवल यही है कि महाराज कहते शक के न रहो छाड़ के न आसा अर्थात कि अजीब शक के न रहो अर्थात कि तू तगड़ा हो के क्यों नहीं रहिंदा। किवें छाड़ के न आसा अर्थात कि सारियां दुनियावी इच्छावां नूं छड्ड के त्याग के तगड़ा हो के क्यों नहीं रहिंदा। जां फिर शक के न रहो छाड़ के न आसा दा भाव ये भी हुंदा है कि फिर सारियां संसारी इच्छावां नूं छड्ड के सबर शुकर अथवा संतोख दे विच तृप्त हो के क्यों नहीं रहना करदा तू। भाई यही पासा केवल छत्रधारी परमेश्वर वाला पासा है कि इच्छावां नूं छड्ड के तृप्त हो के रहना, संतोख सबर शुकर दे विच रहना। सो महाराज कहते रे मन मैं तो छिन छिन समझावा, ताह छाड़ कत आप बधावा। रे मन मैं तो छिन छिन समझावा अर्थात कि मेरे मना
ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਨ ਸ਼ਿਨ ਭਾਵ ਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਹ ਛਾੜ ਕਤ ਆਪ ਵਧਾਵਾ। ਤੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਅੱਗੋਂ 14ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਜਾ ਜੋ ਤਨ ਜੀਵਤ ਜਰਾਵੈ, ਜੋ ਬਨ ਜਾਰ ਜੁਗਤ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਆਸ ਜਰ ਪਾਰ ਜਰ ਜਰ ਜਬ ਰਹੈ, ਤਬ ਜਾਏ ਜੋਤ ਉਜਾਰੋ ਲਹੈ। ਜੱਜਾ ਜੋ ਤਨ ਜੀਵਤ ਜਰਾਵੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਜੱਜਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਜਾਰ ਦੇਵੇ ਅਥਵਾ ਸਾੜ ਦੇਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਦੇਹ ਦਿਆਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਬਨ ਜਾਰ ਜੁਗਤ ਸੋ ਭਾਵੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਜਾਰ ਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੂਹ ਕੇ ਜੁਗਤ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ ਜੇ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ, ਫਰੀਦਾ ਕਿਤੇ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਝਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਕ ਹੀ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਜੋਬਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਜਾ ਜੋ ਤਨ ਜੀਵਤ ਜਰਾਵੈ, ਜੋਬਨ ਜਾਰ ਜੁਗਤ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਦਿਆਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੂਹ ਕੇ ਜੁਗਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ ਜਰ ਪਰ ਜਰ ਜਰ ਜਬ ਰਹੈ, ਤਬ ਜਾਏ ਜੋਤ ਉਜਾਰੋ ਲਹੈ। ਆਸ ਜਰ ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸ ਜਰ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੂਣਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਰ ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਪਰਾਈ ਦੌਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰ ਜਬ ਰਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਜਾਏ ਜੋਤ ਉਜਾਰੋ ਲਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜੋਤ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਭਾਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਜਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਜਾ ਉਰਜ ਸੁਰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰਹਿਓ ਝਜਕ ਨਾਹੀ ਪਰਵਾਨਾ, ਕਾਤ ਝਖ ਝਖ ਔਰਨ ਸਮਝਾਵਾ, ਝਗਰ ਕੀਏ ਝਗਰੋ ਹੀ ਪਾਵਾ। ਝੱਜਾ ਉਰਜ ਸੁਰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਝੱਜਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਸੁਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਓ ਝਜਕ ਨਾਹੀ ਪਰਵਾਨਾ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜੱਕੋ ਤੱਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਿੱਤਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਰਹਿਓ ਝਜਕ ਨਾਹੀ ਪਰਵਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਜਗ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ ਅੰਧ ਭਰੇ ਤੇ ਸਮਾਹੇ, ਜੀਵ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਨੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਕਾਲਖ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਰਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਲਝੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਸ ਕੋ ਤਿੰਨ ਕੋ ਪੈਸ ਜੋ ਨਿਕਸ ਜਾਹੇ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਕਾਲਖ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਬੇਦਾਗ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝ ਕੇ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ। ਝੱਜਾ ਉਰਜ ਸੁਰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰਹਿਓ ਝਜਕ ਨਾਹੀ ਪਰਵਾਨਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਲਝ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ ਨਾ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਝਜਕਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਤ ਝਖ ਝਖ ਔਰਨ ਸਮਝਾਵਾ,
ਝਗਰ ਕੀਏ ਝਗਰਾਹੀ ਪਾਵਾ। ਉਲਝੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ, ਝੱਖਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਝੱਖਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਉਲਝ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਤ ਝੱਖ ਝੱਖ ਔਰਨ ਸਮਝਾਵਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਝੱਖਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਝਗਰ ਕੀਏ ਝਗਰਾ ਉਹੀ ਪਾਵਾ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਝਗੜਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾ ਕੋ ਸਮਝਾਵਣ ਜਾਈਏ ਜੇ ਕੋ ਭੁੱਲਾ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਕਰਤਾ ਐਸਾ ਬੂਝੋ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਲਝਾਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਓ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਈਏ ਛੋਡੋ ਦੁਨੀ ਪ੍ਰੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਛੱਡੋ। ਪ੍ਰਣਮਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਜੱਗ ਹਾਰਿਆ ਤਨ ਜੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਧਾਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਜੱਗ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਾਹੂ ਸਿਓ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰਸਨਾ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਪੀਜੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਓ ਝਜਕ ਨਾਹੀ ਪਰਵਾਨਾ। ਕਤ ਝੱਖ ਝੱਖ ਔਰਨ ਸਮਝਾਵਾ। ਝਗਰ ਕੀਏ ਝਗਰਾਹੀ ਪਾਵਾ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਈਆਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਈਆਂ ਨਿਕਟ ਜੋ ਘਟ ਰਹੇ ਦੂਰ ਕਹਾਂ ਤਜ ਜਾਏ। ਜਾ ਕਾਰਨ ਜਗ ਢੂੰਡਿਆ ਨੇਰੋ ਪਾਇਓ ਤਾਹੇ। ਨਿਆਈਆਂ ਨਿਕਟ ਜੋ ਘਟ ਰਹੇ ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਨਿਆਈਆਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਕਟ ਜੋ ਘਟ ਰਹੇ ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਨਿਕਟ ਅਰਥਾਤ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਘਾਟ ਅਰਥਾਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਕਹਾਂ ਤਦ ਜਾਏ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਾਰਨ ਜਗ ਢੂੰਡਿਆ ਨੇਰਾ ਪਾਇਓ ਤਾਹੇ। ਜਾ ਕਾਰਨ ਜਗ ਢੂੰਡਿਓ ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਮਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਰਾ ਪਾਇਓ ਤਾਹੇ ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਹੀ ਭਾਵ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਲੇਪਾ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਇਆ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਹਪ ਮੱਧ ਜਿਉਂ ਬਾਸ ਬਸਤੈ ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। ਫੁੱਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਸੇ ਹੀ ਅਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘਾਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਐਵੇਂ ਹਰੀ ਅਖੰਡ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਟਾਕੇ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਈਆਂ ਨਿਕਟ ਜੋ ਘਟ ਰਹੇ ਦੂਰ ਕਹਾਂ ਤਜ ਜਾਏ। ਜਾ ਕਾਰਨ ਜਗ ਢੂੰਡਿਓ ਨੇਰੋ ਪਾਇਓ ਤਾਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 16 ਪੌੜੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।